اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک کوئی آپ کا وقت لینا منظور نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے بس اتنا ہی آپ کو سنایا جائے گا، لیکن آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بزرگان دین کے جو عرس کی محفلیں ہوتی ہے، آراس کی جو محفلیں ہوتی ہے، اس میں آپ کو جمع کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جن نقوش پر چل کر، جس راستے پر چل کر یہ لوگ اللہ والے بنے ہیں، اللہ کے ولی بنے ہیں، وہ راستہ آپ کو بھی دکھایا جائے، اور وہ بھولا ہوا سبق آپ کو، ہم سب کو یاد دلایا جائے۔ یہ جو عرس ہوتے ہیں یہ سب کے عرس نہیں ہوتے، عرس صرف اہل جنت کے ہوا کرتے ہیں، عرس جنتی لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اب تک یقیناً ہمارے شعراء نے آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہوگا، مجھ سے پیشرو خطبہ نے بھی آپ کو جنت کا راستہ بتایا ہوگا، لیکن اللہ کے قرآن کی روشنی میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو جنت میں جانے کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انتہائی آسان ہے، جنت ملے گی، اور جنت ملنے کے لیے کیا طریقہ ہے، جنت ملنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا بدعقیدوں نے بتا دیا، اور جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا ہمارے شعراء نے بتا دیا، اتنا بھی آسان جنت نہیں جس میں شاعری میں جنت بتائی جاتی ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں جو لوگوں کے بدعقیدوں کی محفلوں میں بتائی جاتی ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے، کتنا آسان ہے جنت میں جانا، تو قرآن ہی راستہ بتاتا ہے، اللہ ہی راستہ بتاتا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو گناہ کبیرہ سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے روک لیا، یعنی بڑے گناہ، جن گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جسے جنت کہتے ہیں اس جنت کے اندر ہم تم کو داخل کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر! کیا وعدہ ہے یہ؟ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بچنا کس سے ہے؟ صرف بڑے گناہوں سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے۔ میرا اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب آئیے یہاں سننا یہ ہے بڑے گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ تھوڑا اگر وقت میں جتنی گنجائش ہے کچھ گناہ کبیرہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آج سے ہم عہد کریں گے، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم سب بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو، اگر پیر کا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ یاد رکھنا، سچا پیر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم بتاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو جی میں آئے کرو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تو یاد رکھنا کسی کی طبیعت نہیں چلے گی، صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اور یاد رکھنا ہمارے جتنے پیر ہیں، صدیق اکبر سے لے کر آج تک کے مشائخ تک، سب نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا، سب نے ہمیں حدیث کا راستہ بتایا۔ اچھی طرح یاد رکھنا،
हजारों की तादाद में उर्स के नाम पे जमा होने वालों, मेरी कौम के जवानों, आज कितना अच्छा दिन है, आज कितनी अच्छी रात है। इतने लोग किसको मिलते हैं, इतने लोग कहाँ आते हैं। और एक बात आपको बता दूं, जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। यहाँ तो हजारों लोग जमा हैं। अल्लाह अकबर। जमीन के अंदर के औलिया तो मौजूद है, जमीन के ऊपर के औलिया भी हमारे दरमियान मौजूद है। अगर हम यूं ही आकर यूं ही चले गए और हमने जिंदगी गुजारने का तरीका न सीखा, हमने कुरान और हदीस की तालीम न सीखा, तो याद रखना जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कोई बंदा प्यासा हो और दरिया के किनारे भी प्यासा ही रहे तो उसकी महरूमी का आलम क्या होगा। तो आइए गुनाह कबीरा से बचना है। आज एक नारा लेकर जाएं, गुनाह कबीरा से बचना है। कबीरा मतलब बड़ा, बड़े गुनाहों से बचना है। वैसे तो एक बात अर्ज कर दूं, कोई गुनाह छोटा होता ही नहीं, इसलिए कि याद रखना कोई गुनाह छोटा नहीं होता। किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, इसलिए कि जब वो ठोकर जो लगा करती है वो पहाड़ों से नहीं लगती, बल्कि ठोकर हमेशा छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। इसलिए हो सकता है आपने किसी गुनाह को छोटा समझ करके किया और वही गुनाह आपके जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, वही गुनाह आपके जहन्नम में दाखिले का सबब बन जाए। अल्लाह अकबर। और किसी नेकी को छोटी समझकर कभी मत छोड़ना, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ आज जन्नती बनने का तरीका हमें कुरान में अल्लाह ने बताया है। बड़े गुनाहों से बचो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा किया है। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन गुनाह कबीरा से यानी बड़े गुनाह से बचते नहीं। तो आइए वो बड़े गुनाह क्या है, उनमें से चंद गुनाह पढ़ दिए जाते हैं। आइए जो गुनाह कबीरा है यानी बड़े गुनाह है, उन बड़े गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये है, क्या, बदनजरी करना, यानी किसी औरत पर किसी मर्द का पाप की नजर डालना, गलत नजर डालना, बदनजरी का शिकार होना। अल्लाह अकबर। और किसी औरत का किसी मर्द को पाप की नजर से देखना, ये भी गुनाह कबीरा है। कुरान कहता है उल्लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब आप ईमान वालों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। याद रखना अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। आज फिल्में देखकर, सीरियल देखकर लोगों की ये आदत बन गई है, चक्कर मक्कर चलते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं। कोई औरत सामने आ जाए, बल्कि अब तो हालात इतने गंदे हो चुके हैं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं, मोहल्ले में कोई लड़की, मोहल्ले में पड़ोस की अगर नजरों से अगर गुजर जाए तो हम उस पर भी पाप की नजर डालते हैं, उस पर भी गंदी नजर डालते हैं। सुन लो, अपनी आंखों को आवारा न करो, अपनी आंखों को पापी न करो। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अच्छी तरह से सुन लो, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को पाप की नजर से देखा होगा, जिस मर्द ने किसी औरत को गंदी नजर से देखा होगा, या किसी औरत ने किसी मर्द को गंदी नजर से देखा होगा, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं उसकी आंखों में कयामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएगी। ये जहन्नम की आग क्या है, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। जहन्नम की आग क्या है, अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा, यानी अल्लाह अकबर 69 दर्जा ज्यादा, 69 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की आग तेज और तर्रार है। यानी कि दुनिया की आग को अगर 69 दर्जा ऐसे ही हरारत और बढ़ाई जाए तो कितनी तपिश होगी, कितनी हरारत होगी। अल्लाह के सच्चे नबी गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग में दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा हरारत है। यानी कि जहन्नम की आग को अल्लाहु अकबर 70 मरतबा जब रहमत के पानी से धोया गया है, तब
کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے. آپ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے تو اس سے 69 درجہ زیادہ جو آگ میں حرارت ہوگی, جو آگ میں تپش ہوگی, اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے, عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے, ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. میری قوم کے جوانوں, یہ گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ کسی لڑکی پر نظر پڑے تو اس کو بہن کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر بڑی ہو تو اس کو ماں کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر چھوٹی ہو تو اس کو بیٹی کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہر عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے. سن لو, جس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو, جس کی آنکھیں اتنی نازک ہو, اگر ہمارا پلک کا بال ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو بتاؤ ہم اس کو برداشت کر پاتے ہیں؟ اپنی ہی پلک کا بال اگر اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر کے آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں, جب تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اگر امی یا بہن پیاز کاٹ رہی ہو اور کٹتی ہوئی پیاز کے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے, اگر وہ پیاز کا ذرہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو بتاؤ کیا ہماری آنکھ اس کو برداشت کر پاتی ہے؟ نہیں کر پاتی نا. وہ پیاز کا ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا اگر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں ہماری اتنی کمزور ہیں, آنکھیں ہماری اتنی نازک ہیں کہ نظر نہ آنے والا وہ ذرہ آنکھوں کو رلا دیتا ہے, آنکھوں کو لال کر دیتا ہے, آنکھوں کو سرخ کر دیتا ہے. بتاؤ جب پیاس کے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی تو جہنم کی آگ کی سلاخیں ہماری آنکھیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ دنیا کے اندر جوانی کی رنگریلیوں میں, دنیا کے اندر جوانی کی موج مستیوں میں لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات بنانے والوں, ناجائز تعلقات بنانے والوں, کبھی غور کیا صرف دیکھنے پر اتنا بڑا وبال ہے, صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آنکھ میں سلاخیں ڈالی جائے گی. اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے, کسی کے ساتھ زنا کرے, اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لے. اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے, آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے. سن لو, اللہ اکبر. لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں, اللہ اللہ, اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے, اس سے ناجائز دوستی نہ کرے تو دوستوں اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے, تو بیکورڈ ہے, تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں. ارے نادان, وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اچھی طرح سن لو, جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں, جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں, جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں, یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے. جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں, جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے. جوانی کے نشے میں اگر پاپ کے شیش محل تعمیر کرو گے تو اللہ اکبر, جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں خدا ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے, خدا ان کا بڑھاپا اتنا بدترین بنا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو بھی ان کو موت نہیں آتی. وہ پیر رگڑتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں اور رو رو کر کے, چھپ چھپ کر رو رو کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا جو ہم اتنا تباہ ہو رہے ہیں, ہم اتنا برباد ہو رہے ہیں. یاد رکھنا, دولت کا نشہ ہو یا جوانی کا نشہ ہو یا طاقت و قوت کا نشہ ہو, اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں, دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں, تنہائی میں گناہ کرنے والوں, سن لو, ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جو مٹی اور پتھر کا ہے. ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو ہماری شریعت سے زیادہ قریب ہے. قرآن کہتا ہے ہوا ما
माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, उस अल्लाह से डरो। आप क्या समझते हो, फिरौन को अल्लाह ने दौलत दी, लेकिन फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने नाफरमानी की। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। क्या दिन आया, अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया। अल्लाह ने उसको दरिया में डुबो दिया, और उसकी लाश को जब दरिया ने निकाल करके फेंक दिया तो कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। और आज तक फिरौन की लाश एक म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है, न उसको कफन नसीब है, न उसको कब्र नसीब है। क्या आप यही चाहते हैं? फिरौन की लाश हर दौलतमंद को पुकार पुकार कर इबरत की दावत दे रही है। अगर दौलत के नशे में अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो मेरा अंजाम देख ले। अरे तू तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तू तो किसी कारखाने का मालिक हो सकता है, तू तो किसी खेत और खलियान का मालिक हो सकता है। फिरौन तो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद भी उसको न कफन नसीब हो सका, न उसको दफन नसीब हो सका। इससे क्या पता चला, गुनाह मत करो, जहां गुनाह है वहां फना है। याद रखना, गुनाह करके इंसान को लज्जत तो मिल सकती है, लेकिन गुनाह करके इंसान को इज्जत नहीं मिल सकती। चंद लम्हे की लज्जत के लिए आखिरत की इज्जत को तबाह न करो। एक दिन मरना है मेरे भाई। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। कुछ तो आखिरत का ख्याल करो। अब क्या गुनाह ही रह गए हैं? अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात दूर न निकले, मुझे जल्दी जल्दी से अपने बात को मुकम्मल करना है। हज़रत हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में ज़िना किया होगा, क़यामत के दिन उसके वजूद पर जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज जब उसके वजूद पर रखी जाएगी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इस हदीस को फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज जब उसके बदन पर पहनाई जाएगी तो उसकी हड्डियां टूट जाएगी, उसकी हड्डियां टूट कर बिखर जाएगी। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं ना मेरे भाइयों, क्या हमारे जिस्म में इतनी ताकत है कि जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहने? अल्लाह अल्लाह। अभी सर्दी के दिन है, जो इंसान का बदन सर्दी बर्दाश्त न कर सके, जो इंसान का बदन मई की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, वो इंसान का बदन, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? अल्लाह अल्लाह। इसलिए गुनाह कबीरा से बचो, बड़े गुनाहों से बचो। यकीनन जिंदगी में कभी एक मौका ऐसा आता है इंसान पर कि आप गुनाह करना चाहेंगे, गुनाह का पूरा माहौल होगा, कोई रोकने वाला ना होगा, कोई टोकने वाला ना होगा, कोई मना करने वाला ना होगा। लेकिन याद रखना, ये सोचकर गुनाह छोड़ देना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, बस ये सोचकर अल्लाह देख रहा है। याद रखें, अपने जैसा इंसान देखे, हम गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है। हम गुनाह क्यों करते हैं? अपने अब्बा देखें, हम उनके सामने सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है। ज़िना कैसे कर लेते हैं? अल्लाह अकबर। पीर साहब देख रहे हैं तो खड़े होकर के पानी नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है तो बदकारी कर लेते हैं। यानी कि इंसान जितना अपने पीर का एहतराम करता है उतना भी अल्लाह की इज्जत नहीं करते, उतना भी अल्लाह का एहतराम नहीं करते। कुरान इसीलिए तो कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने अल्लाह की ऐसी इज्जत नहीं की, तुमने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। अपने जैसा इंसान देखे, बल्कि बढ़ के कहूं, अगर किसी ऑफिस पर लगा हुआ हो कि आप सीसीटीवी कैमरे की जद में हैं, यानी सीसीटीवी कैमरे यहां लगे हुए हैं, तो आदमी गुटखा खाकर वहां थूकना भी पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मैं सीसीटीवी कैमरे की जद में हूं। अगर पान खाने वाला पान खा रहा है और सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो अल्लाह अकबर, आदमी पान को वहां नहीं थूकता। क्यों? इसलिए कि सीसीटीवी कैमरे की जद में है। क्योंकि
के सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो ये जरूर देखा जाएगा कि अमीनुल कादरी ऑफिस पे चढ़ते हुए क्या कर रहा था, उतरते हुए क्या कर रहा था। ऐ नादान इंसान, अपने जैसे इंसान के लगाए हुए कैमरे के सामने तू है तो तू इतनी एहतियात कर रहा है कि तू पान को भी नहीं थूक रहा है, तू गुटके को भी नहीं थूक रहा है, और तुझे हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, आठों पहर, 24 घंटा तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। क्या ख्याल है तेरा? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुझ पर कड़ी निगरानी कर रहा है। अल्लाह अकबर। आज की आपको बताऊं, एक मर्तबा मेरे और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम के अंदर एक वादी है। अब जरा तवज्जो से सुनना, दूसरे कबीरा गुनाह की तरफ आते हैं और तीसरे इसमें 2 गुनाहों का जिक्र होगा। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम में एक वादी है। उस वादी का हाल ये है कि एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी उससे पनाह मांगता है। यानी जहन्नम भी जिससे पनाह मांगे, एक ऐसी वादी जहन्नम में मौजूद है। आग जिससे पनाह मांगे वो कैसी आग होगी, जहन्नम जिससे पनाह मांगे वो कैसी जहन्नम होगी। मैं अपने एक एक रिवायत का जिम्मेदार हूं, जो बयान कर रहा हूं आप उससे हवाला ले सकते हैं। मैं कोई हवा में गिरा नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आपको मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। मेरी माए और बहनें भी हजारों की तादाद में मौजूद हैं, सब दिल के कानों से सुनो। अल्लाह अकबर। हजरते अल्लाह अल्लाह मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा अल्लाह की पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं, उस जहन्नम की वादी की हरारत और गर्मी ये है, तपिश ये है कि उसके अंदर अगर पहाड़ भी डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। यानी जहन्नम उससे 5 बार पनाह मांगे, ऐसी वादी है, और उसमें अगर पहाड़ डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। सहाबे किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे और जिससे एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम पनाह मांगता है, हुजूर उस वादी में किसको डाला जाएगा, उसमें किसको रखा जाएगा, वो किसका ठिकाना होगा? तो मेरे आका फरमाते 2 लोगों का ठिकाना होगा, जिससे 5 बार जहन्नम पनाह मांगे और जिसमें पहाड़ भी पिघल जाए, उसमें 2 लोग डाले जाएंगे। नंबर 1, हराम खाने वाला, हराम लुक्मा खाने वाला। हराम लुक्मा मतलब जुआ खेलता है, उसके पैसे से खुद खाता है, बच्चों को खिलाता है, सट्टा खेलता है, शराब का धंधा करता है, सूद का, ब्याज का, इंटरेस्ट का धंधा करता है। आप जानते हैं वो उसमें डाला जाएगा जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। हराम मत खाओ। कोई सोचे मेरी तो किराना की दुकान है, मैं तो हलाल कमाता हूं। अगर किराना दुकान पे भी झूठ बोल के सौदा बेचते हो वो भी हराम है। दूध में पानी मिलाते हो हराम है, तेल में मिलावट करते हो हराम है, धोखा देकर कारोबार करते हो हराम है। सुन लो, हराम न कमाओ। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि अल्लाह तुम्हें दौलत कितनी देगा, माल कितना देगा। याद रखना, हराम से मत कमाओ। अगर हलाल से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा और हराम से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है न किसी को मिल सकता है। हलाल कमाओ, हलाल। उसमें क्या है देखो, हलाल में बरकत है। हलाल देर से आता है, हलाल कम आता है, लेकिन बरकत अल्लाह ने रखी है। और हराम ज्यादा ज्यादा आता है, जल्दी जल्दी आता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। एक आसान मिसाल से आपको समझाऊं, देखो और गौर करो। अल्लाह अकबर। के कुत्ते कितने बच्चे पैदा करता है? कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं? एक साल में 12-12, 14-14 बच्चे होते हैं। लेकिन क्या आपने हर घर के दरवाजे पे कुत्ते को देखा है? हालांकि दुनिया के कोई मजहब का आदमी कुत्ता नहीं खाता, दुनिया के कोई मसलक का आदमी कुत्ता नहीं खाता, लेकिन कुत्ते 12 पैदा हो, साल में 14 पैदा हो, हर दरवाजे पे नजर नहीं आते। और कुत्तों का रेवड़ कभी नजर नहीं आता। कुत्ता तन्हा तन्हा चलता है, या 2-4-6 जमा हो जाए तो अलग बात है, मगर कुर्बान
مان جائیں بکری 2 پیدا ہوتی ہے سال میں یا 3 پیدا ہوتی ہے اور ہزاروں ذبح ہوتی ہے. بنگال والے بھی ذبح کر رہے ہیں, ایران والے بھی ذبح کر رہے ہیں, یمن والے بھی ذبح کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ذبح ہو رہی ہے, لیکن ہر دروازے پر بھی نظر آ رہی ہے اور جنگل میں ریوڑ بھی نظر آ رہا ہے. آتی ہوئی کم نظر آتی ہے لیکن اتنی زیادہ ہے کیوں؟ تو تمہارا ایمان گواہی دے گا. کتے کو اللہ نے حرام کیا ہے, اس میں برکت نہیں ہے. بکری کو حلال کیا ہے اللہ نے, اس میں برکت عطا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, قانون مصطفیٰ, فیضان بخاری, علامہ امین القادری, مسلک اعلی حضرت. کتا ذبح کرنے والا کوئی مذہب نہیں, اور بکری کم و بیش ہر مذہب میں ذبح ہو رہی ہے, لیکن اللہ برکت کتنی دے رہا ہے. اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف آؤ. تھوڑا آئے گا تھوڑا, لیکن برکت زیادہ ہوگی. ایک اور بات عرض کروں, اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں, اور اللہ جس سے راضی اس میں برکت. توجہ ہے آپ کی, دھیان ہے آپ کا. دیکھو یزید, اللہ اس سے ناراض تھا. یزید 14 بیٹے چھوڑ کے مرا, اور ایک روایت کے مطابق 8 چھوڑ کے مرا, لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا. اور حسین سے اللہ راضی ہے, ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے. آج مسلمانوں کا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں بھی اولاد حسین موجود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, سید امین القادری, سید امین القادری, فیضان امام حسین, فیضان امام حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں اولاد حسین موجود نہ ہو. ارے بنگال کے استحاط میں بھی یہ سادات بخاری اولاد حسین. عراق جاؤ تو شیخ رفاعی اولاد حسین, بغداد جاؤ تو شیخ عبد القادر جیلانی اولاد حسین, کیونکہ وہ حسنی بھی ہے وہ حسینی بھی ہے. غریب نواز اولاد حسین ہے, بختیار کاکی اولاد حسین ہے, محبوب الہی نظام الدین اولیاء اولاد حسین ہے, خواجہ عثمان ہارونی اولاد حسین ہے. کیا پتا چلا, جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتا ہے. حلال کماؤ, تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائے. جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دیا. کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہمارے کرتوت کا جادو اتنا خطرناک ہے, ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. کہا مولانا صاحب, سید صاحب, پیر صاحب 30 سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا. میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے. یہ ہنسی کی بات نہیں ہے, اور کام کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے, گناہ کرنا چھوڑ میری بہن. تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے, تیرا گمان بھی نہیں جائے. اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلایا تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جا رہے ہیں. دلیل پیش کروں آپ کو. دیکھو اگر نیکی کرو گے تو اتنے اونچے گھرانے کا رشتہ آئے گا تقوی کی وجہ سے, لیکن تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. پتہ چلا اوپر سے تقوی اندر تو خالی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے, گردن میں نہیں ہے جو گردن جھکا کے بیٹھتے ہو. گردن نہ جھکاؤ, دل جھکاؤ. ٹوپیاں خوبصورت نہ پہنو, دل کو خوبصورت بناؤ. داڑھی کی تراش خراش پہ توجہ دینے والوں دل پہ توجہ دو.
क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, मुत्तफक अलैह हदीस है, इन्ना अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। दिल, इस दिल में पाप है, पाप दिल में गुनाह है, दिल में जराइम है। अगर बच्चियों को नेक बनने पर अच्छा रिश्ता ना आए, मेरी जबान काटने में कोई चैलेंज के साथ बात करने वाला आदमी नहीं, लेकिन मुझे अपने नबी के फरामीन पे इतना यकीन है। याद रखना, जिस तकवे से अल्लाह मिल सकता है उस तकवे से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। जिस तकवे परहेजगारी से अल्लाह मिल सकता है उससे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। जो अल्लाह तक पहुंचा दे वो बीवी तक नहीं पहुंचा सकता जो अल्लाह तक पहुंचा दे। आपको बताऊं, देखो तकवे की बरकत से अच्छा रिश्ता कैसे है। मैं कोई वजीफे का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुद सिलसिले से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कादरी बरकाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इमाम अहले सुन्नत का गुलाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हमारा रिश्ता है जिस खानकाए कादरिया बरकातिया से मेरे इमाम का रिश्ता है, मोहब्बत है, हम वहाँ की गुलामी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, देखिए हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही है उसी को तवज्जो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते अल वजीफतुल करीमा में कि फकीर अक्सर वजीफे में वही दुआएं रखता है जो हदीस में है। हाँ, लोग इमाम अहमद रजा को कहते हैं बिदती थे। मैंने कहा वो जितना सुन्नत के आमिल थे उस सदी में किसी बिदती फिरके के अंदर ऐसा आलिम और आमिल तो दूर की बात है, उनकी जूतियों की नोक की जो गर्द है ना उसके बराबर भी आप उनकी जिंदगी का कोई अमल खिलाफ सुन्नत साबित करके बताओ। ये और बात है कि हमने इमाम अहमद रजा के मुतालिक ये बातें तो लोगों को बताई कि वो दोनों हाथ से लिखते थे, ये तो जिम्मेदार वो है जो बयान कर चुके। लेकिन मुझे तो इमाम अहमद रजा की जिंदगी में ये नजर आता है कि वो आखिरी दिन, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के अंदर दो लोगों के हाथ पर, दो लोगों के कंधों पर अपने हाथ रखकर अपने पैरों को जमीन से घसीटते हुए नमाज़े बाजमात के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। मुझे ये बात नहीं कि कोई जो बयान करे उसका जिम्मेदार वो है। मैं ना मुखालफत कर रहा हूँ ना हिमायत कर रहा हूँ किसी के दो हाथ से लिखते नहीं, लेकिन मैं उनके दोनों हाथ को देख रहा हूँ तसव्वुरात में कि वो दो मानने वालों के कंधों पे हाथ रखकर बाजमात जा रहे हैं। आखिरी अय्याम में इतने बीमार हो गए हैं कि चल नहीं सकते, तो पैर रगड़ करके मस्जिद जा रहे। किसी ने कहा ऐसे वक्त में तो जमात माफ हो जाती है, आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मेरे इमाम ने फरमाया जमात माफ हो जाए अलग बात है, लेकिन ये अदा तो मेरे नबी की सुन्नत है ना। हुजूर भी तो किसी के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद तक गए थे। जब मस्जिद जा नहीं सकते थे तो तब भी तो इस हालत में गए थे। बात जमात के माफ होने की या उसके अदा करने की नहीं है, हम इश्क के बंदे हैं, हम सवाब के सौदागर नहीं हैं, हम इश्क के बंदे हैं। हम तो देख रहे हैं कि महबूब की अदा क्या है, उसी अदा को अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, क्या ये अदाएं हमारे अंदर भी है? जो बेटे की शादी में 3-3 दिन की नमाजें छोड़ दे, जो मैयत की मसरूफियतों में नमाजें छोड़ दे, आखिर वो इस अदा पर, इसलिए कि शायद हमने इसका जिक्र हो सकता है किसी को इस पर तकलीफ भी हो कि ये क्या बात की जा रही है, लेकिन मैं आपसे आपकी तकलीफ का मुझे कोई ख्याल नहीं, मुझे तो अपने अल्लाह की रजा का ख्याल है, इसलिए मैं वो बात करना चाहता। तो मैं बात करने चला था, बात दूर न निकले कि अगर मुत्तकी बन जाओ, अगर अल्लाह से डरने लगो, गुनाह छोड़, ऐसी जगह का रिश्ता आएगा गुमान भी नहीं होगा। देखो उसको मैं एक दलील की रोशनी, आपने सुना है कोई नई बात नहीं, मैं कोई नई बात का क्या कर सकता हूँ। 14 सदियों का जो ज़कीरा उसमें से बात होगी, आप सुन चुके। सुन्नी बहुत जलसा करते, सुनते भी है, कोई नई बात नहीं कर सकता, सिर्फ आपको याद दहानी करा रहा। फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने ऐलान किया, हमारे मजहब में दूध में पानी मिलाकर बेचने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया कोई दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा। तवज्जो करना, ये बात आप बार बार सुन चुके हैं, लेकिन उसको मैं किसी और पैराए में आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी बहनों के सामने, आपके सामने। अच्छे रिश्ते चाहते हो, इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं मेरे पास अच्छे रिश्ते का। फारूक आजम फरमाते हैं, मेरे नबी के दूसरे जानशीन है, खलीफा दुआ में, फरमाते हैं कि दूध में पानी मिला करके न बेचना। ठीक,
हमारे यहाँ इस्लाम में देखो दूध महंगा बेचो, कितना ही महंगा, सब लोग 50 में बेच रहे हो, आम दिनों में आम हालात में जब दूध मिल रहा हो हर जगह, आप 100 में बेचिए ना। आपका किसने कॉलर पकड़ा है कि आप ना बेचे? फतहुल कदीर का ये जो जुजिया है उसी पर तो नोट की इस्तेमाल की इजाजत इमाम ने लिखी है ना, कि अपनी 1 पैसे की चीज आप 1000 में बेचते। आम हालात में अगर खाने पीने की चीजों की किल्लत ना हो, हालात आम हो, मार्केट ओपन हो, तो आप कितने में भी बेच सकते हैं। जिसको पसंद आएगा लेगा, नहीं पसंद आएगा नहीं लेगा। 50 रुपए लीटर बेचने, आप पीवर बेचिए, 100 में बेचिए जिसको और ये एक बात याद रखना, आज भी पीवर के खरीदार लोग हैं, लोकल माल बहुत सब सारे लोग पसंद नहीं करते। और एक बात आपसे कहता हूं, अल्लाह को राजी करने के लिए पीवर माल बेचोगे, कोई खरीदने आए ना आए, अल्लाह फरिश्तों को भी इंसान बना के भेज देगा। वो रज़ाक है। ये बातों को आप किसी मजजूब की बढ़ कह सकते हैं, किसी दीवाने की आवाज कह सकते हैं, लेकिन अमल करके देखना सच्ची बात है। तो अर्ज क्या कर रहा था, फारूक आजम ने फरमाया पानी मिला के न बेचना। अब तो दूध में पानी मिला के नहीं बेचा जाता, अब तो पानी में दूध मिला के बेचा जाता है ना। हाँ, चेक करें, बल्कि अब तो दूध भी नहीं है, लोग पता नहीं कैसे कैसे केमिकल के अंदर जो वो पानी मिला करके उसको चाय बना करके बेचते हैं। अब तो रेलवे स्टेशन की चाय पीने की हिम्मत भी नहीं होती, पता नहीं दूध मिला होगा कि क्या मिला होगा, खुदा जाने क्या मिला होगा। ये हालात है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम का निजाम कितना खूबसूरत है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन कहते हैं दूध में पानी मिला के न बेचना। अच्छा, फिर उसके बाद कह के सो नहीं जाते। आज लोग इसलिए करप्शन का शिकार है कि जो लोग कानून पास करते हैं करप्शन के खिलाफ, वही करप्शन के अंदर गिरफ्तार है। करप्शन का खात्मा उस वक्त होगा कानून पास करने वाला पहले अमल करे, ये बात है। तो फारूक आजम ने फरमाया दूध में पानी मिला के न बेचना। ठीक बात हो गई, लेकिन रात को निकलते थे मदीने शरीफ की गलियों में घूमने के लिए, कौन करप्शन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अचानक एक कांपती हुई बूढ़ी आवाज फारूक आजम के कान में पड़ी, कांपती हुई बूढ़ी आवाज, बेटी। जी मम्मी, जी अम्मी। मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, वरना आप कहें कि ये अरबी में मम्मी कहां से आ गया। ऐसा नहीं है, कुछ लोग तकरीर सूंघने भी आते हैं तो ऐसा नहीं है, बात अपने लहजे में कही जाती है, तो अरबी में जी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बात तो आपकी करनी है ना, वरना अरबी मतन आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा। और मेरी गुजारिश ये भी है, मेरी आदत भी है कि मैं बहुत हल्की जबान इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि मेरे किसान भाई भी समझ ले, छोटे छोटे बच्चे भी समझ ले। ये तो कहा, जी अम्मी क्या बात है? कहा कि बेटा जल्दी से दूध में पानी मिला दो, रात का आखिरी पहर है। बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी से कहती दूध में पानी मिला। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर जवान बेटी की तरफ जब कान लगे फारूक आजम, तो उसने कहा अम्मी तुम्हें पता नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया ना दूध में पानी मिलाकर बेचने से, मैं दूध में पानी ना मिलाऊंगी। तो क्या कहा, बेटी वो अमीर तो हमारा सो रहा होगा, उमर सो रहे होंगे, वो कहाँ देख रहे हैं। तो पता है जवान बेटी ने क्या कहा, अम्मी अमीर तो नहीं देख रहा है, लेकिन तेरा और मेरा और अमीर का खुदा तो देख रहा है। वाह सुभान अल्लाह। अब इस पर यहां तक तो आपने सुना, अब तवज्जो करें। फारूक आजम ये सुनकर आंखें छलक पड़ी कि जवानों में ऐसे लोग मौजूद है, अभी भी जवान ऐसे लोग मौजूद है मेरे मजहब में, मेरे मदीने में। तो वहां पर आपने निशान लगा दिया, घर पे निशान लगा दिया, निशान लगाए, घर गए, आंख में आंसू थे। सुबह हुई, अपने बेटों को जमा किया और जमा करके फरमाया देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं कोई शादी नहीं कर सकता, तुम में कौन है जो उस लड़की से शादी करेगा जो अल्लाह से डर करके दूध में पानी नहीं मिला रही थी, उससे कौन शादी करेगा। आपके एक बेटे तैयार हो गए कि अब्बू मैं शादी करूंगा। आप देखें कोई रिश्ते में बीच किसी बिचौलिया को डाला गया, किसी अगुआ को डाला गया, किसी अगुआ ने अगुवाई की, एक लड़की का तकवा, अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा के आम घराने का रिश्ता नहीं आया, वक्त के अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता बगैर मांगे घर तक के चल कर आया। और वो तकवे की बरकत थी, परहेजगारी की बरकत थी, और फिर फारूक आजम की वो लड़की बहू बन गई, वक्त की अमीरुल मोमिनीन की बहू बनी। क्यों? डिग्री की वजह से नहीं, हुस्न की वजह से नहीं, माल की वजह से नहीं, नसब की वजह से नहीं, सिर्फ तकवे की बरकत से अमीरुल मोमिनीन की बहू बनी। और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की बहू नहीं बनी, बल्कि जब उस लड़की की शादी हुई तो अल्लाह ने फारूक आजम के बेटे और उस लड़की से एक और बेटी अता फरमाई, और उस बेटी का निकाह फिर एक जगह हुआ। उसी बेटी से जो बेटा पैदा हुआ, उसी बेटे को दुनिया ने
حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا اور پہچانا، یعنی وہ صرف عمر کی بہو نہ بنی بلکہ 14ویں پہلی صدی کا مجدد اور دوسرے امیر المومنین عظیم امیر المومنین جو ہے ان کی نانی بھی بن رہی ہے نا، وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بھی بن رہی ہے ایک اور امیر المومنین کی، یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی وہ۔ پتہ چلا تقوی کی برکتیں یہ ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا کہ حرام نہ کماؤ۔ اور ایک اور جملہ دیکھیے، آپ اگر وقت تو پہلے ہی کم ہے، مجھے اپنی بات کر لینے دیں، اور آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، بنگال کا نام بہت سنا تھا، لیکن پہلی بار آپ کے علاقے میں بہت محبتی لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ استقبال کر لیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں، جو بھی مہمان آ رہے ہیں ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان بخاری، عرس بخاریہ، عرس نور الحسین بخاری، صاحب سجادہ حضرت علامہ سید سیف الحسن بخاری، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان بخاریہ۔ اچھا، اگر آپ استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان بخاری، فیضان بخاری، خانقاہ بخاریہ، خانقاہ بخاریہ، پیر طریقت حضور سید شاہ نور الحسین بخاری، حضور سید محمد سیف الحسین بخاری، حضور سید سعد بابا بخاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر استقبال ہو گیا ہو تو بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیں، آپ لوگ ادب سے بیٹھ جائیں۔ مصافحہ صاحب سجادہ تشریف لا لائیں۔ چکے ہیں، آپ درود شریف پڑھیں، میں اپنی گفتگو مکمل کر بیٹھ جائیں لیتا آپ لوگ آرام سے۔ سب لوگ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے، آپ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ، سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، صاحب سجادہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے محنتیں کی، کاوشیں کی، علاقے کے علماء کرام، سادات کرام نے محنت کی، اتنی خوبصورت محفل سجی اور بہت خوبصورتی سے آپ لوگ سن بھی رہے ہیں۔ ایک بار پھر بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھیں، تقوی بڑی عظیم چیز ہے، گناہ سے بچنا بڑی عظیم چیز ہے، پرہیزگاری بڑی عظیم چیز ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے جس طبقے میں جو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اور جہنم کا وہ طبقہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اللہ اکبر، اس میں جن کو ڈالا جائے گا وہ 2 لوگ ہیں۔ نمبر 1 کون؟ جو حرام کھانے والا۔ اور یاد رکھنا، آج کل مسلمانوں میں سود کا لین دین بھی عام ہو رہا ہے، لوگ سود کھا رہے ہیں، اور یاد رکھیے سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، یعنی کہ بیاج جس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہیں کسی کا نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر سود کو عام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا، سود کا 1 لقمہ، بیان ہو جائے، بیان ہو جائے، بیان ہو جائے، بیٹھ جائے۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ ایک بار درود شریف پھر پڑھ لیں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ تو جس نے سود کا 1 لقمہ، 1 لقمے کی بات ہو رہی، جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔
یعنی جو اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے اس کو قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ سود کا ایک لقمہ کھانے والے کو دیا جائے گا. اب آپ بتائیں جو بیاج کا دھندا کرتے ہیں, انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں, ان کا کیا انجام ہوگا. اس لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. اور اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات عرض کر دوں سمیٹتے ہوئے کہ ایک بندہ تو وہ کہ جہنم میں پہاڑ جو پگھلیں گے, جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے, اس میں جس کو ڈالا جائے گا وہ کون؟ حرام کھانے والا. اس لیے اب حرام نہ کھانا. اور نمبر 2 کون؟ اب وہ دوسرا بندہ سن لے جو گناہ کبیرہ میں نے شروع کیا تھا. گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم ہے, بڑے گناہ سے بچنے کا حکم ہے. تو دوسرا کون بندہ اس حصے میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھلیں گے, اور ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے اس طبقے میں. اور کس کو ڈالا جائے گا؟ تو وہ دوسرے نمبر کا بندہ ہے جو نمازوں کو ترک کرتا ہے, جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے, جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا. اس حصے میں ڈالا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں, آپ کی بہت بڑی تعداد ہے. ہندوستان میں جوان 60% ہے, 60% ہے. میرے بھائیوں, نماز کے نام پہ بھی جمع ہو جاؤ. دیکھو سننے کے لیے, تقریر سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہو, کاش کے عمل کے لیے بھی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاؤ. میرے بھائیوں, ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا. آج مسجدیں ویران ہیں, آج مرثیہ خواہ ہیں مسجدیں. ہم نماز کے لیے نہیں آتے. کتنا سادگی کے ساتھ بہانہ بنا دیتے ہیں, مولانا ہم ناپاک ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتے. آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں, بتاؤ جو ناپاک ہو وہ مسلمان کیسا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر, اللہ اللہ. میرے بھائیوں, مسجدوں کی طرف آؤ. دیکھو اپنے مسائل ہے. کسی کا کیا مسئلہ ہے؟ روزی روٹی کا مسئلہ ہے. کسی کا بیٹی کا مسئلہ ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے. جس کو اولاد ہے, اولاد نافرمان ہے. کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی بربادی میں ہے, کوئی تباہی میں ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو اپنے مسئلے کا حل اچھی طرح یاد رکھنا. سن لیں آپ لوگ. دیکھیے کہ میں اس ماحول میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں. میں انڈیا میں ہی رہتا ہوں, ہندوستان میں ہی رہتا ہوں, اور آپ کی یہ چیخ و پکار سے میرے کان آشنا ہے. مجھے اس پہ کوئی برا نہیں لگتا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرا احترام نہ کرو, لیکن جس کی حدیث پڑھ رہا ہوں اس نبی کا تو احترام کر لوں. آپ چلاتے رہیں گے تو ہی میں گفتگو کرتا رہوں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ 4 لوگ کے چلانے میں مجھے فرق نہیں ہے. یہ جو ہزاروں اطمینان سے سن رہے ہیں, میری توجہ ان کی طرف, میری اپنی عادت ہے. میں کبھی نگیٹو کی طرف توجہ نہیں کرتا, میں ہمیشہ پوزیٹو کی طرف توجہ کرتا ہوں. چپ رہیں, خاموش رہیں, بیٹھ جائیں, درود شریف پڑھیں. بیٹھے بہت اچھے لوگ ہو, بہت اچھے ہو میرے بھائیو. درود شریف پڑھ لو ایک بار, بلند آواز سے پڑھ لو درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب گفتگو اختتام کو اینڈ کو پہنچ رہی ہے, تھوڑا سن لیں. کتنے اچھے لوگ ہیں بیچارے, گھنٹوں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کھڑے رہنے والوں کو بھی اور گھنٹوں سے بیٹھنے والوں کو بھی, جو دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا, قیامت کا دن, اس دن اللہ ہم سب کو تکلیف سے بچا لے, مصیبت سے. آج نبی رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں, کل قیامت کے دن نبی رحمت کے ساتھ اٹھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان, کوئی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان, کوئی بیٹی کے معاملے میں پریشان, کسی کو اولاد نہیں ہے وہ دکھی ہے, جس کو ہے وہ اولاد سے دکھی ہے, اولاد فرما بردار نہیں. اب ہمارے مسائل کا حل کہاں؟ ہم سوچتے ہیں حکومتیں بدلے گی, فلاں پارٹی آئے گی تو مسئلے کا حل ہوگا, فلاں وظیفہ پڑھ لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا, فلاں تعویذ دے لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا, یہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا, وہ دعا کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا. چلو امین القادری آ گیا ہے, ہماری بستی میں اس سے دعا کرا لو, وہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں, سچی بات بتاؤں, جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا حل کوئی نہیں کر سکتا. کل بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں تھا, اور اب بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں ہے. مجھ جیسا کیا, مجھ سے کوئی بہت بڑا بھی انسان آپ لے آؤ گے اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دے, تو اللہ اس کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے, نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ
آہستہ اٹھا لیتا ہے. بلکہ آپ کو یہ بات کہوں مسلمانوں اگر نماز پڑھو تو تم کو میری دعا کی اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے 1450 سال پہلے اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دعا کے ہم تک پہنچنے میں, اس کا فیضان پہنچنے میں ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو نماز چھوڑ کر کے ناراض کر دیا ہے. اگر ہم سجدہ کر کے حضور کو راضی کر لیں تو حضور کی دعاؤں کی برکتیں آج بھی ہمیں ہرا بھرا کر سکتی ہے, آج بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال کر سکتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے, ہمیں واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے, ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, دوست احباب کے لیے ٹائم ہے. آخر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. کتنے بے شرم ہو گئے ہم, کس قدر غدار ہو گئے ہم, کس قدر بے وفا ہو گئے ہم اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. وہ اللہ جس نے زندگی دی, وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری خوبصورت شکل بنائی, کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اترانے سے پہلے سوچا ہوتا اگر یہی شکل کو اللہ چوہے جیسی بنا دیتا, کتے جیسی بنا دیتا, بندر جیسی بنا دیتا, ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بتائیں, اللہ انسان نہ بناتا سور بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ سور کیوں بنایا؟ کتا بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کتا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر. اپنی خوبصورت شکل کو دیکھنے والوں کبھی کبھی اللہ رب العزت کے احسان کو تو سوچو. وہ اللہ کتنا شان والا ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا. لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرتے ہیں. قرآن انسان کی حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اور قسم ہے اس شہر کی, امن والے شہر کی. بلکہ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے مفسرین کے قول کے مطابق اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کا مفہوم بیان کروں. شہر ابراہیم کی قسم, شہر موسیٰ کی قسم, شہر عیسیٰ کی قسم, شہر محمد کی قسم, چاروں محبوبوں کے شہر کی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اللہ اگر بغیر قسم کے بھی تو کہے تو ہم تیری ہر بات مانتے ہیں. لا ریب فی, تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے, لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے. اور وہ بھی قسم کون سی؟ اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے. پتا چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ چار محبوبوں کے چار نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت کیا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو مناتے ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میلاد منانے والے سے پوچھ. اگر کافر بھی میلاد منائے بھتیجا سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. ہاں, جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. وہ کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو. ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے. یہ امام بخاری نے بیان فرمایا ہے. وہ کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات, جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا, وہ روایت ہو جاتی ہے نا. ہاں, تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا. ایک بات آپ کو بتاؤں, میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ توجہ آپ کی, میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی میلاد کی برکت ملتی ہے. میلاد سے ہی ہوتا ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قارون زمین میں دھسا, آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسا؟ لیکن دھسا اتنا تو پتا ہوگا, ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور چاہیے, لیکن اس کا نہیں کچھ کوئی ذکر کر. قارون زمین میں دھسا یہ تو پتا ہوگا آپ کو, قارون زمین میں دھسا. اب دھستا رہا. کب تک دھسا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا. اور کب تک دھستا رہا؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا. جیسی حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے, اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا, کیونکہ محبوب کے قدم زمین کو لگ گئے. قارون کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں. لیکن بات کتنی ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین نے پیر زمین پہ کیا رکھ دیے. اب وہ دھستا ہوا قارون نہیں دھس رہا ہے, وہ وہی رک گیا ہے. کیوں؟ حضور کی میلاد ہو گئی. اللہ, جب قارون جیسوں کو ایسی میلاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہے تو غلامان مصطفیٰ کو کیسے نصیب ہوگی؟
सोचो तो सही। ओके, मिलाद से क्या होता है? मैंने कहा मिलाद से ये होता है कि सारी रूए जमीन मस्जिद बना दी जाती है, मस्जिद बना दी। एक बात आपको बताऊं, हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह ने मेरी बरकत से रूए जमीन को क्या बना दिया? क्या बना दिया? यानी कि पहले के लोगों को इबादत करना होता था तो इबादत खाने में जाना पड़ता था। अब मुसलमान जहां नमाज का टाइम हो नमाज शुरू कर दे। क्या जगह है वो? मस्जिद। एक बात इससे और बताऊं, जब मस्जिद हो गई रूए जमीन, तो मस्जिद के ऊपर कोई जिना करता है क्या? मस्जिद के ऊपर कोई शराब पीता है क्या? मस्जिद के ऊपर कोई चोरी करता है? कोई करता है मस्जिद में चोरी? हुजूर कह रहे कि मस्जिद हो गई, ये तो हमें समझ में आ गया और यही उसका मतलब है कि सजदागाह बन गई। लेकिन जो चीज सजदागाह है, फिर वो जिनागाह कैसे हो सकती है? वो शराबगाह कैसे हो सकती है? वो चोरी गाह कैसे हो सकती है? इसका मतलब लोग जमीन को कुछ माने, तुम तो सजदागाह मान रहे हो ना। जब तुम सजदागाह मान रहे हो तो जमीन के ऊपर पाप क्यों करते हो, गुनाह क्यों करते हो? जमीन पे गुनाह करने नहीं आए, जमीन पे सजदा करने आए, जमीन पे अल्लाह की इबादत करने आए। तो अर्ज क्या कर रहा था, हमारे मसाइल का हल कल भी मस्जिद में था, सजदे में था, और आज भी सजदे में है। और जब तक सजदा नहीं करोगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती। हुकूमतें आएगी चली जाएंगी। और एक बात आपको बताऊं, जो इस वक्त जालिम आए हैं दुनिया में, कहीं हर मुल्क का यही हाल है, कहीं कम कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा जालिम आएंगे। अगर इबादत नहीं करोगे इससे ज्यादा जालिम आएंगे। जो तकलीफें आज है इससे ज्यादा तकलीफें बढ़ेगी। अरे अल्लाह ने हमें खूबसूरत शक्ल दी, रिस्क दिया, अच्छे माँ बाप दिए, सारी नेमतें दी, क्यों उसके लिए टाइम नहीं निकालते? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। क्यों नमाज नहीं पढ़ते? और सुन लो, अगर नमाज न पढ़ो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे? आप ये सोचते हो कि नमाज छोड़ देंगे तो भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? नमाजों को तर्क करोगे फिर भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? याद रखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। हुजूर फरमा रहे, होश के नाखून लो, जिससे माँ बाप बेजार हो जाएं, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जिससे अल्लाह के रसूल बेजार हो जाएं, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा कैसे आएगा? आप क्या समझते हो? इमाम अहले सुन्नत की बात बहुत ज्यादा करते हो। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा कि जो अजान का जवाब न दे और दुनिया की बातें करे, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, जो नमाज पढ़े लेकिन रुकू सही ना करे, पढ़ता है नमाज लेकिन रुकू सही नहीं करता, तो हदीस पाक उन्होंने कोट की कि जो रुकू सही नहीं करता, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। नमाज पढ़ता है मगर रुकू सही नहीं पढ़ता, तो डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता, जुमा तक नहीं पढ़ता, जुमा के दिन आता है तो 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है, वो कैसे मोमिन मरेगा? वो ईमान पर कैसे मरेगा? और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ ना बैठा करो, इसलिए कि बेनमाजी पर मुसलसल अल्लाह की लानत बरसती रहती है। हुजूर अपने सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से रोकते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, बेनमाजी बनकर हुजूर के आशिक कैसे हो सकते हो? बेनमाजी बनकर गौसे आजम के आशिक कैसे हो सकते हो? हम तो कादरी हैं। मैंने कहा अपना मुंह आईने में देखो, कौन से कादरी हो? सिर्फ कपड़ा पकड़ के किसी को कादरियत मिलती है? मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ कर देना, लेकिन वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनकी कादरियत पे नाश करते हो, गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में गवारा नहीं करते। कब्रिस्तान गौस पाक का नहीं है, तवज्जो है आपकी? कब्रिस्तान गौसे पाक का नहीं है बज़ाहिर। गौस पाक फरमाते बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे पसंद करते? गौस पाक के सिलसिले में गौस पाक की मर्जी से
कोई दाखिल होगा। तो मेरे भाइयों, नमाज की तरफ आओ, और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर कौन से हिस्से में दाखिल किए जाओगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो जहन्नम का हिस्सा जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है, और वो जहन्नम का हिस्सा जिसके अंदर पहाड़ भी पिघल जाएंगे। मेरे भाइयों, अपनी जवानी पे रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। बताओ, जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, अपने जिस्म का क्या बनेगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कर लो। उर्स बुखारी में आने वालों, अहद करके जाओ कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद कभी बदनजरी नहीं करेंगे, आज के बाद गुनाह कबीरा की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। आज बदल जाओ, कान खींचने का नाम तौबा नहीं, गाल पीटने का नाम तौबा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का नाम सिर्फ तौबा नहीं, बल्कि तौबा ये है, अपने अल्लाह से वादा करो, आज से पहले कोई गुनाह हो गया हो तो मौला मैं माफी मांगता हूँ। आज के बाद सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, एक बार आपसे कहता हूँ, अगर आप कहते ना कि मेरे पैर पकड़ के कह दे नमाजी बन जा, तो मैं आपके पैर भी पकड़ के कहता। लेकिन मुसलमानों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, नमाज छोड़कर हम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती नहीं हो सकते। कुछ करो या ना करो, कम से कम नमाजी बनो। जो नमाजी बनता है वो दीनदार खुद ब खुद बन जाता है। जो नमाजी बनता है धीरे धीरे वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अरे सजदे में जाके देखो क्या है, रोजी का मसला ना हल हो तो कहना, रिस्क का मसला हल ना हो तो कहना, मसाइल का मसला हल ना हो तो कहना। याद रखना मेरे भाई, जिस सजदे में खुदा मिलता है उस सजदे में क्या नहीं मिल सकता, लेकिन सजदा करके देखो। लेकिन एक आखिरी बात कहते हुए जाऊं, याद रखना, नमाज पढ़ना तो ऐसे के पीछे पढ़ना जिसका सर काबे के सामने झुकता हो और दिल मकीने गुंबदे खजरा के सामने झुकता हो। किसी गद्दारे नबी के सामने उसके पीछे नमाज न पढ़ना। इमाम उसको बनाओ, इमाम उसको बनाओ जो इमामुल अंबिया का अदब करता हो और जिसका अकीदा ये हो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, साहिब सज्जादा का हुक्म है 10 मिनट और बोल दूं, 10 मिनट और बोल देता हूं, बात पूरी करता हूं। तौबा करो, आज से पहले जो हो गया तौबा करो। और उर्स में अल्लाह वालों के पास बैठकर अगर कोई तौबा कर लेता है, उर्स में अल्लाह वालों के पास बैठकर कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक उसकी जिंदगी बदल देता है, जिंदगी में इनकलाब बपा कर देता है। आओ मैं भी और आप भी सच्ची तौबा करें, इसलिए कि जब वलियों के यहाँ तौबा की जाती है, अल्लाह वालों के यहाँ तौबा की जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर गुनहगार को नहीं देखता, बल्कि तौबा करने वाले की तौबा को कबूल कर लेता है। देखो, एक रिवायत आपने सुनी होगी, अक्सर बयान की जाती है, अल्लाह अकबर, कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए और 99 कत्ल करने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने तौबा करनी है, यानी बदल जाना है, नेक बन जाना है। तो उसने एक आदमी से मसला पूछा, किसी जानने वाले से मसला पूछा, भाई मैं 99 कत्ल किए मैंने, अब मैं अगर तौबा करूं तो कबूल होगी कि नहीं होगी? तो कुछ लोग ज्यादा देर होशियार होते हैं, अपने सिवा वो किसी को जन्नती समझते ही नहीं, अपने सिवा वो किसी को नेक समझते ही नहीं। तो उसने क्या कहा, वाह साहब 99 कत्ल कर लिए और 99 कत्ल करने के बाद जो है अब आप तौबा करने जा रहे, जाओ जाओ आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। मैं बतौर मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, जाओ जाओ तौबा कबूल नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा था दीवाना आदमी, तो उसने सोचा 99 कत्ल पे भी जहन्नम मिलेगी, तो फिर 99 क्यों पूरा ना कर ले, पूरा 100 ना कर ले, उसने उसी को कत्ल कर दिया। यानी जो डेढ़ होशियारी करने गया उसने, और 100 हो गए। 100 के बाद वो किसी अल्लाह वाले से साहिबे दिल से मिला, कहा मैंने 100 कत्ल किए, तौबा करना चाहता हूँ, क्या मैं तेरी तौबा कबूल है? उसने कहा हाँ। देखो, लेकिन उसने बताया कि ये बात कौन बयान कर रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। लोग कहते हैं वलियों के यहाँ जाने से क्या मिलता है, क्या मिलेगा उर्स में जाने से, क्या मिलेगा आस्ताने पे जाने से? हदीस पाक का मफहूम है 100 कत्ल करने वाला जब तौबा करने के बारे में पूछता है तो वो साहिबे दिल कहता है हाँ तेरी तौबा कबूल होगी। ये करीब में वलियों की बस्ती है,
یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے، اگر تو ان ولیوں کی بستی میں جا کے توبہ کرے گا تو اللہ تیرے گناہ نہ دیکھے گا بلکہ اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ میں بھی کہہ دوں یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے، واہ واہ، یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے۔ ارے وہ ولی تھے لیکن سید العالمین کی اولاد نہیں تھے، یہ تو ولی بھی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد بھی ہیں، مخدوم جہان نعرہ جہاں تکبیر، کی اولاد، نعرہ رسالت، صاحب سجادہ، ولیوں کی بستی میں آئے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں ولیوں کی بستی ہے اور تم توبہ کرو گے ادھر جا کے۔ اب سوچو اس نے توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا، اللہ کی شان دیکھو، اس نے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا، اللہ کی شان دیکھو، ابھی قدم اٹھا کر کے آگے بڑھائی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور دھڑام سے زمین پہ گر پڑا۔ جب انتقال ہوا تو فرشتے آئے، جنت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ ایک بات آپ کو کہوں، فرشتے اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں کیا؟ فرشتے اپنی، بھائی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چلے آئیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا، جس کو اللہ بھیجتا ہے وہی آتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے دونوں کو بھیجا۔ دیکھو اللہ بتانا چاہتا ہے، ایسے موقع پہ اللہ بتانا چاہتا ہے کچھ، دونوں آ گئے، رحمت والے بھی آ گئے، عذاب والے بھی آ گئے۔ اب دونوں کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، ہم لے جائیں گے۔ ارے ہم لے جائیں گے تو پھر دونوں میں گفتگو ہوئی، کہا تم کیوں لے جاؤ گے؟ کہا یہ تو پاپی تھا، مجرم تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا مولا ہم لے جانا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم لے، تم کیوں لے جانا چاہتے؟ وہ 100 قاتل 100 کا قتل کیا تھا، تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ مولا 100 کا قتل تو کیا تھا لیکن اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے چلا تھا، ابھی پہنچا نہیں، صرف چلا تھا۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، کسی کا در ایسا نہیں جس کے در پہ جاؤ اور ناکامی کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو کامیابی مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک میرے اللہ کا در ہے، اللہ کا در جو خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جایا کرتی ہے۔ وہاں اگر بیٹھ جاؤ گے تھک کے رستے میں تو منزل خود چل کر تمہارا استقبال کرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف چلا تھا تو اللہ فرماتا ہے ایک کام کرو، جاؤ۔ اب دیکھو اب یہاں پر کچھ لوگ ڈنڈی مارتے، تو کہا صرف توبہ کی نیت سے وہ بخشا گیا۔ میں نے کہا توبہ کی نیت کا میں تو منکر ہی نہیں ہوں، اسی عنوان پہ بیان کر رہا ہوں، لیکن بخشش جو ہوئی وہ توبہ کی نیت پر نہیں ہوئی، بخشش کسی اور وجہ سے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہاں توبہ کی نیت کا تو انکار ہی نہیں ہے، لیکن بخشش کیوں ہوئی؟ بھئی بخشش اس پہ ہو جاتی، کس پہ ہو جاتی؟ بھئی توبہ کی نیت سے چلا، اللہ کہہ دیتا میں نے معاف کر دیا، نیت سے چلا معاف کر دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، حدیث اٹھا کر دے گے، کیا کہا؟ اس کے لاش سے لے کر، اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے اور اس کی لاش سے لے کر ولیوں کے چوکھٹ کو ناپا جائے، ان کی بستی کو ناپا جائے۔ اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہوا تو جہنم میں جائے گا اور یہ ولیوں کی بستی کے قریب ہوا تو جنت میں جائے گا۔ پھر ہوا کیا؟ جب ناپنے کے لیے چلے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ جا اور اس کو ولیوں کے قریب کر دے، اور زمین سمٹ گئی اور اس کا لاشا ولیوں کے قریب ہوا تو اس کو پھر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں صرف بنی اسرائیل کے اولیاء کے قریب ہونے کی وجہ سے، لاشا قریب ہونے کی وجہ سے 100 کو قتل کرنے والا جنت میں جاتا ہے۔ اگر ہمارے دل غوث و خواجہ کے قدموں میں دھڑکتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے بندو سچی توبہ کرو، یہاں بھی نجات ہے، وہاں بھی نجات ہے۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو مسلمانوں سچی توبہ کرو، گڑ گڑا لو، رو لو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ
सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपका कोई गुनहगार उम्मती भी जन्नत में जाएगा? क्या आपका कोई पापी उम्मती भी जन्नत में जाएगा? हुजूर फरमाते हैं, हाँ ऐ आयशा, जो रात की तारीकी में, जो तन्हाइयों में अपने गुनाहों को याद करके रोता होगा, ऐसे गुनहगारों को अल्लाह क़यामत के दिन बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा, उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। इसलिए आइए अपने गुनाहों पे गिड़गिड़ाइए, रोइए, अपनी जिंदगी में इनकलाब बपा कीजिए। और हिंदुस्तान के मुसलमान 3 काम पर मेहनत करें। 3 काम करना है हमको। पूरी तकरीर याद रहे न रहे ये याद करना। पहले वादा करो कौन कौन ये 3 काम करेगा, हाथ उठाएं, बोलो भाई सुभान अल्लाह। देखो 3 काम हिंदुस्तान में हमें 3 काम करना है। नंबर 1, दीनदार बनो। क्या बनो? और अपने बच्चों को भी दीनदार बनाओ। दीनदार सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले दीनदार नहीं, सिर्फ गोश्त और मछली खाने वाले दीनदार नहीं। कैसे दीनदार? जैसे रसूलुल्लाह बनाने आए थे। और वो कैसा दीनदार होता है? जो अपने लिए पसंद करो वही अपने ईमान वाले भाई के लिए पसंद करो, है ना? कैसे दीनदार? हुजूर से सच्चा इश्क करो। कैसे दीनदार? नमाज की पाबंदी करो। तो 3 काम क्या करना है? नंबर 1 क्या बनोगे? क्या बनोगे? दीन पर अमल करो। नंबर 2, मालदार बनो। नंबर 2 क्या करना है? मालदार बनो, मेहनत करो, खेल कूद से तवज्जो हटा के माल हासिल करो। जुए सट्टे शराब से नहीं, हलाल मेहनत की कमाई से। क्योंकि गरीबी कभी कभी आदमी को कुफ्र तक ले जाती है, इसलिए मालदार बनो। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे अल्लाह के रसूल भी गरीब थे, हम भी गरीब है, तो क्या? ये झूठ है। हुजूर कोई गरीब नहीं थे, हुजूर कोई मिस्किन नहीं थे, हुजूर कोई मुफलिस नहीं थे। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने मालदार थे कि उनसे पहले इतना बड़ा मालदार न कभी रूए जमीन पे आया और न कयामत तक उन जैसा मालदार कोई रूए जमीन पे आ सकता। अब आप कहेंगे ये कोई नई बात डाल दी आपने। मैंने कहा नई बात फिर कहता हूं, मैं नई बात लाने वाला कौन? सुनो, हुजूर कितने मालदार थे। कोई एक रियासत का मालिक, कोई एक खेत का मालिक, कोई एक मुल्क का मालिक, कोई 2 मुल्क का मालिक। मेरे नबी इतने मालदार थे कि अल्लाह ने पूरी दुनिया का भी मालिक बना दिया और उनको जन्नत का भी मालिक बना दिया। मेरे इमाम कहते हैं, मालिक कुल ने, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा व इख्तियार में। और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये तो बात हुई, लेकिन हुजूर के पास मदीने शरीफ में और इर्द गिर्द मदीने शरीफ के इतनी जमीनें थी कि हुजूर से बड़ा कोई जमींदार नहीं था। मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूँ। लाखों की आमदनी थी हुजूर की, लाखों की। लेकिन बात ये थी, सुबह आती थी लाखों की आमदनी, शाम तक सब तकसीम कर देते थे। हाँ, अब आप कहेंगे जब लाखों की आमदनी थी तो आला हज़रत ने ये क्यों कहा? 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये भी एक मसला आप ला के खड़ा करते हैं। बड़े बड़े शायर लोग अहले इल्म में बैठे हुए, तो उसकी बात अर्ज कर दूं। यही तो इमाम अहमद रजा का कमाल है कि वो फनकार नहीं थे, वो आशिक रसूल थे। क्या है? मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके। कहा देखो उनके हाथ खाली थे ना। मैंने कहा एक खाली का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी खाली है ना, खाली कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, सही। और एक खाली का मतलब क्या होता है? एक खाली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ। मतलब क्या? अगर पूछा जाए इस वक्त किसकी तकरीर हो रही है बुखारी उर्स में, तो क्या इस वक्त खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है, यानी सब चुप है और सिर्फ अमीनुल कादरी बोल रहा है ना, ओनली वही बोल रहा है। तो क्या इस वक्त स्टेज पर शाकिर सामी साहब भी मौजूद हैं? नहीं, वो आने वाले तो थे लेकिन उनका वीजा कैंसिल हो गया, इसलिए वो नहीं आए, इसलिए खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है। वाह! इस वक्त कौन बोल रहा है? खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है। कहा क्या वहां पर इंसानों के सिवा और भी कोई है? नहीं, खाली इंसान है, सिर्फ इंसान है। सही है। अब खाली का मतलब समझ में आया? कहा कि खानका में कौन है? तो खानका खाली पड़ी है,
اس میں کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس میں. اور یہاں خالی انسان صرف انسان ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں, اور ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی, صرف. بات سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بنگال والوں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, یہ تو دلی اور لکھنؤ والوں کے بھی بس کا نہیں ہے, کیونکہ امام احمد رضا کی بولی ہے, تو بنگال میں بولنے کی بات الگ ہے. اب میرے امام کہتے مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. وہ مالک کونین ہیں جو آتا ہے سب تقسیم کر دیتے ہیں, اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے, اس لیے کہ دونوں جہان کی نعمتیں صرف اور صرف اللہ نے انہی کو عطا فرمایا ہے. ان کے سوا دو جہاں کی نعمت کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے, اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے انہی سے ملا ہے. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہ. تو ہمارے نبی سے بڑھ کر, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں, کوئی مالدار نہیں. ٹھیک, اتنی بات سمجھ میں آ گئی, ورنہ اور بھی دلیل پیش کرتا. تو نمبر 1 دیندار بنو, نمبر 2 مالدار بنو. نوجوانوں خاص طور پہ جو بوڑھے ہو گئے, ان کو چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرنا, چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. نوجوانوں جلدی اٹھو, جلدی سو, خوب محنت کرو, مالدار بنو, خوب مالدار بنو. یہ لوجوں میں جو مسلم بیٹیاں بک رہی ہے غربت کی وجہ سے, سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر غربت کی وجہ سے, غربت کفر تک لے جاتی ہے. لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے, لڑکے جو مرتد ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں غربت کا اس میں عمل دخل ہے. غربت کا خاتمہ کرو. ایک آدمی مالدار ہے, ایک آدمی مالدار ہے, وہ دوسرے کو پیسہ لگا کر کے اٹھائے. اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو زکوٰۃ اتنی دے تاکہ وہ بھی آئندہ سال زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے. اور بنگال والوں اگر برا نہیں مانے تو ایک بات عرض کروں ہاتھ جوڑ کے, مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ 2-2 کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو. اگر ہماری قوم 10 سال میں مضبوط ہو گئی تو 2 نہیں بلکہ 10 کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے. اس لیے میری گزارش ہے, جلسوں کے خرچے بھی کم کرو, شادیوں کے خرچے بھی کم کرو, اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو. حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے. تو دیندار بنو, مالدار بنو. اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو. کوئی بھی جاہل نہ رہے, کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے. خوب خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو. 10ویں 12ویں تک کبھی مت رکنا, بلکہ اپنے بچوں کو IAS بناؤ, IPS بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ. ڈاکٹر بھی BUMS والا مت بناؤ بلکہ MD اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاؤ. اب آپ کہیں گے مولانا پیسے نہیں ہے, میں آپ سے کہتا ہوں ہر سال عید پہ نیا کپڑا نہ بنانا پڑے نہ بناؤ, دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کر لو, لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کرو. اسی طریقے سے کسی اور جگہ پر پیسے لگانے کی بجائے 10 سال اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کر دی, دیندار بنو, مالدار بنو اور ایجوکیشن کو عام کرو, ہر بندے کو پڑھا لکھا بناؤ. آپ کہیں گے مولانا نوکری نہیں ملتی, میں کہتا ہوں ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھتے, ہم اچھا انسان بننے کے لیے پڑھتے ہیں. اس لیے کہ پڑھے لکھے کی تجارت میں ان پڑھ کی تجارت میں فرق ہے, پڑھے لکھے کی گفتگو میں ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہے, پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے. دیکھو آپ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سب ان پڑھ ہو, لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, محفل میں پڑھے لکھوں کا انداز اور ہوتا ہے, ان پڑھ لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے. کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں تعلیم کو عام کرو. دنیا بھی پڑھاؤ, آخرت بھی پڑھاؤ. اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ وہ مسلمان رہے, سچے مسلمان رہے, اور اپنی بچیوں کو بھی اتنا علم دو سچی پکی مسلمان رہے. اور اسکول, کالج, یونیورسٹی میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ. اور یاد رکھنا, غربت کا بہانہ مت بناؤ. بیٹیا کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں, اور آپ سے کہتا ہوں 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو. محنت میں پیچھے مت ہٹو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. صرف 10-12 سال ہندوستان کے تمام مسلمان محنت کر کے اپنے بچوں پہ محنت کر لیں, کوشش کر لیں, کاوش کر لیں, تو دیکھنا نقشہ بدل جائے گا. یہ بھی آپ سے کہتا ہوں, ایک بات کہتا ہوں,
मना नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझसे गलती हो तो मेरे उलमा इस्लाह करेंगे, आप मेरी जात को देख के कबूल नहीं करना। बाप के चेहरों पर 40 देग पकाने की बजाय एक देग पकाओ, उन 40 देगों का खर्चा बचाकर किसी बच्चे की तालीम पर अपने बाप के इसाले सवाब के लिए खर्चा कर दो। पीर साहब के मजार पर 1 लाख की चादर ला के डालने की बजाय 100 रुपए की चादर डाल दो, बाकी के पैसे बचाकर गरीबों की तालीम पे खर्चा कर दो। पीर साहब के इसाले सवाब के लिए वो उस 1 लाख की चादर से जितना खुश होंगे, वो 100 रुपए की चादर से भी उससे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने किसी को उठा दिया, किसी को आपने तरक्की पे ले गए। एक बात कहता हूँ, मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को मेरी 1 लाख की चादर से क्या गरज, उसको तो जन्नत में उससे बेहतर लिबास मिल चुका है, उसको तो 1 लाख का उससे बेहतर लिबास मिल चुका है। तो ये बातें तल्ख लगे माफ करना, लेकिन आपसे एक बात कहता हूँ, रसूमात से निकलो, हकीकतों की तरफ आओ, रसूमात से निकलो, सच्चाइयों की तरफ आओ। एक दूसरे को गिराने की कोशिश मत करो, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करो, आपस के झगड़े खत्म करो। तेरा सिलसिला बड़ा, मेरा सिलसिला बड़ा, तेरी बिरादरी बड़ी, मेरी बिरादरी बड़ी, तेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा। याद रखना, हम सबका सबसे बड़ा पीर मुस्तफा जाने रहमत है, वो सबके पीर है और उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता अल्लाह की मखलूक में। हमारे इमाम ने कहा और पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि हमारे पीर सबसे बड़े हैं। जाहिर सी बात है, सारे पीर उनकी नालैन में है और वो सब पीरों के पीर है। मेरे इमाम कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी इतना ऊंचा है कि अल्लाह अकबर, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर एड़ियां, कोई बिरादरी बड़ी नहीं, कोई बिरादरी छोटी नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। जब तुम सबकी अम्मी एक है, अब्बा एक है, तो छोटा बड़ा कोई कहां से हो गया। इसलिए बिरादरी के नाम पे न लड़ो, किसी नाम पे न लड़ो, सब लोग रसूलुल्लाह की जात पे मुत्तहिद रह जाओ, सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे मुत्तहिद हो जाओ। और हाँ, जो नबी के गुस्ताख है, बेअदब है, उनके लिए तो अपना मौकिफ कल भी यही और आज भी यही और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़िम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।